Good morning, everyone. Welcome to BK. Now, next heading: limitation of the first law of thermodynamics. Next heading taka limitations of the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Okay. Limitations of first thermodynamics यांचे लिमिटेशन्स काय नाही त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट मग लिमिटेशन्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स explain well the first law of thermodynamics explain well the interconvertibility of heat and work. Okay, heat and work, but it does not indicate the direction. Does not indicate the direction. Okay, it does not indicate the direction of a change. तो काय करतो thermodynamics the first law that explain well interconvertibility of heat and work, but it does not indicate the direction change. But the direction change करतो तो indicate करत नाही. First law of thermodynamics. Okay, for example, when a hot object is contact with the cold object, right, heat always flow from hot object to cold object, but not in the reverse direction. Okay, एक हॉट ऑब्जेक्ट कुठलाही एक हॉट ऑब्जेक्ट घेतले राईट आणि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे. सो हीट इकडून हॉट कडून कोल्ड कडे ट्रान्सफर होते, बट त्याची डायरेक्शन कधीही चेंज होत नाही. ओके, according to first thermodynamics law, it is possible to the energy of hot object to cold object, from cold object to hot object, but in nature the direction of thermodynamics heat flow always higher temperature to lower temperature, right? पण डायरेक्शन बघायला गेलं तर हे नेहमी हायर टेम्परेचर कडून लोअर टेम्परेचर कडेच फ्लो होतं, राईट, चेंज होत नाही. डायरेक्शन नेहमी हायर कडून लोअर कडेच काय होणार आहे, change होणार आहे. When brakes apply, car stops, and then during friction of against friction convert into heat, but heat does not convert kinetic energy of the car. अगं ते शाईन करेल ना. Okay, then next,
It does not explain the difference between it does not explain the it does not explain the it does not explain the difference between possible process and impossible process. It does not explain the difference between possible process and it does not difference between possible process and impossible process and impossible process. ओके, थर्मोडायनामिक्सचा फर्स्ट लॉ आहे हा कधीच एक्सप्लेन करत नाही डिफरन्स बिटवीन ज्या काही पॉसिबल प्रोसेस आहे आणि ज्या काही इम्पॉसिबल प्रोसेस आहे यांच्यातला डिफरन्स कधीच तो एक्सप्लेन करत नाही. All amount of heat convert into work, but actually it is not possible. All next, all amount of heat convert all amount of heat convert to work. All amount of heat convert to work, but in actual it is not possible. But actual it is not possible. But actual it is not possible. Build 100% efficient. Build 100% efficient engine. Okay, efficient engine. आलं मग लक्षात. Limitations of first thermodynamic convert into heat work. It does not indicate the direction change. It does not explain the difference between possible process and impossible process, and it all amount of heat convert to work, but it is not possible build up 100% efficient change. Okay, clear? Right now. Next point, thermodynamics of second law. Yeah, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Okay, second law of thermodynamics टू स्टेटमेंट मध्ये, एक केल्विन प्लँक आणि एक केल्सियस प्लँक. ओके, फर्स्ट घ्या केल्विन प्लँक स्टेटमेंट. त्याच्यामध्ये फर्स्ट केल्विन प्लँक स्टेटमेंट 2 मार्क्सला विचारलं तर दोघं डिफरंट स्टेटमेंट आहे, देन दोघं डिफरंट वेने विचारले जातात. इट इज नॉट पॉसिबल, केल्विन मध्ये घ्या, इट इज नॉट पॉसिबल for a heat flow, it is not possible for a heat flow convert to all amount of, it is not possible
is not possible to convert the all amount of to convert to all amount of heat into work. Heat into work. Okay, it is not possible convert to all amount of heat convert into वर्क. ओके, प्रत्येक वेळेस पॉसिबल नाही की हीट हे कन्वर्ट वर्कमध्ये फ्लो करायलाच पाहिजे. देअर हॅज टू बी सम लॉस ऑफ सराउंडिंग. हे काय करतं, हीट लॉस ऑफ द सराउंडिंग. ओके, कन्वर्ट तर करत नाही बट लॉस ऑफ हीट जी एनर्जी असते सराउंडिंगची ती काय करू शकतो, लॉस करू शकतो. देअर इज to be some loss in the surrounding. Okay, and then next it is also called the engine low or engine statement. Okay, it is also called low engine or low engine or engine statement. याला लो इंजिन पण म्हटलेलं आहे अँड इंजिन स्टेटमेंट सुद्धा म्हटलेले, राईट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो इंजिन और इंजिन स्टेटमेंट. सो हेच काय, यालाच काय म्हटलेलं आहे, कॅल्विन प्लॅंक स्टेटमेंट. ओके, लिहून घे. झालं. नेक्स्ट क्लॅव्हसिस स्टेटमेंट. क्लॅव्हसिस स्टेटमेंट थर्मोडायनॅमिक्सचे 2 स्टेटमेंट आहे, एक केल्विन आणि सेकंड क्लॅव्हसिस स्टेटमेंट. हे झालं लिहून सगळ्यांचं. क्लॅव्हसिस स्टेटमेंट सेकंड. दोघं स्टेटमेंट 2 मार्क्सला विचारले जातात. ओके, क्लॅव्हसिस स्टेटमेंट. It is not possible to flow. It is not possible to flow. It is not possible to flow. It is not possible to flow the heat from cold receiver to hot. The heat from cold receiver to hot receiver. Okay, cold to hot. Without doing work.
on it. Without doing work on it. तिथं आहे का? याचं हे क्लासियस स्टेटमेंट. ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टूच स्टेटमेंट विचारले जातात, केल्विन प्लँक आणि क्लासियस स्टेटमेंट. सो केल्विन प्लँक कॉन्स्टंट मध्ये इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल अमाऊंट ऑफ हीट इनटू द वर्क. ओके, आणि याच्यामध्ये लॉस ऑफ सराउंडिंग म्हणजे हीट जी आहे ती लॉस ऑफ सराउंडिंग असते, आणि इट इज ऑल्सो कॉल, त्यालाच लॉ ऑफ इंजिन पण म्हटलेलं आहे आणि इंजिन स्टेटमेंट पण म्हटलेलं आहे. देन त्याचं सेकंड टाइप आहे क्लासियस स्टेटमेंट. क्लासियस स्टेटमेंट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कोल्ड कडून हॉट कडे कधीही जात नाही, अँड विदाउट डुईंग वर्क ऑन. आणि यालाच अजून म्हटलेले लॉ ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेकंड नेम आहे क्लासियस स्टेटमेंट. इट्स ऑल्सो कॉल, हे इथपर्यंत झालं का लिहू? सेकंड, क्लासियस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल रेफ्रिजरेटर लॉ, also called refrigerator law. याला अंडरलाईन करून त्यालाच रेफ्रिजरेटर लॉ सुद्धा म्हटलेला आहे. ओके, देन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे नेक्स्ट टॉपिक, कार्नोट सायकल. कार्नोट सायकल डायग्राम. P1 and P2 V2 P3 V3 etc.
adiabatic compression. So first adiabatic compression, isothermal compression, adiabatic expansion, isothermal. B, C, D. झालेलं आहे ना. Carnot cycle is close and ideal cycle. ओके, इलाच काय म्हटलेलं, क्लोज अँड आयडियल सायकल. ओके, ही टू नेमनी पण विचारू शकतात. एक्सप्लेन द क्लोज अँड आयडियल सायकल या एक्सप्लेन द कार्नोट सायकल. कार्नोट सायकल is isothermal and adiabatic process. Isothermal and adiabatic process. Adiabatic process. Then next process A to B. Process A to B isothermal expansion. ओके, प्रोसेस A to B इथे नाव दिलेलंच आहे. फर्स्ट प्रोसेस A to B काय आहे, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आयसोथर्मल एक्सपान्शन. ओके, फर्स्ट प्रोसेस A to B आपल्याला काय दिसतंय, प्रेशर. देन प्रेशर काय होत चाललेलं आहे, डिक्रीज होत चाललेलं आहे, राईट. मग तो V1 कडून कुठे चाललेला आहे, V2 कडे. ओके, प्रेशर जसं जसं इन्क्रीज होत आहे P1 P2 देन V1 to V2 म्हणजे
volume V1 to V2. Next, process B to C, process B to C काय दिसते आपल्याला? दिसते प्रोसेस B कडून C कडे झालेलं आहे ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ओके, प्रोसेस B to C ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. सो व्हॉल्यूम कोणाकडून कोणाकडे चाललेला आहे? V2 कडून V3 कडे. सो V2 to V3. ओके, V2 to V3. नेक्स्ट, प्रोसेस C to D. प्रोसेस C to D. प्रोसेस C कडून D कडे काय दिसते आपल्याला? आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, राईट? आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन होत चाललेले. आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, राईट? अँड देन व्हॉल्यूम बघायला गेलं तर V3 कडून V4 कडे. V3 to V4. V3 to V4. Okay, and then next, process D to C. Process D to D to C, sorry, D to C कडे, C कडून D कडे, नाही D to A पाहिजे ना, सॉरी, D to A ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. ॲडियाबॅटिक आणि व्हॉल्यूम चेक केला तर कुठून कुठे? अगेन V4 कडून VA कडे, V1 कडे, राईट? V4 to V1. ओके, सो कार्नोट सायकलचं मग इक्वेशन येत आहे, जितके अमाऊंट ऑफ आपण हीट म्हणजे QH अपॉन QC, QH अपॉन QC इज इक्वल टू, म्हणजे जेवढे अमाऊंट ऑफ हाय कडून हॉट कडून कोल्ड कडे तेवढंच टेम्परेचर पण काय होतंय? सेम, हॉट कडून कोल्ड कडे. ओके, सो QH अपॉन QC इज इक्वल टू TH अपॉन TC. and then same this ratio of QC upon QH इकडे पण काय येणार आहे? TC upon TH, cold and hot. थ्री टू 4 मार्क्सला विचारू शकतात हे. कार्नोट सायकल, कार्नोट इंजिन. हॅलो, नेक्स्ट लाईन मध्ये या. कार्नोट इंजिन इज अ theoretical and ideal heat engine. Carnot engine is a theoretical and ideal heat engine that operates on the reversible Carnot and the reversible Carnot cycle. Carnot cycle providing the maximum possible efficiency for converting heat into work between two temperatures. कुठले कुठले बघितले मग आपण? TH and TC. Two temperatures. TH hot, TC cold. TH hot and TC cold. Its four-step cycle involves कुठल्या कुठल्या 4 स्टेप बघितल्या मग?
First isothermal expansion, second adiabatic expansion, third isothermal compression, and fourth adiabatic compression. 4-step cycle involves isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, and adiabatic compression. Next line मध्ये the four steps isothermal expansion, gas absorb heat. The fourth step, first isothermal expansion, gas absorb heat QH from source at TH, expand. ओके, जे आपण इकडे लिहिलेलेच आहे QH फ्रॉम सोर्स QC. ओके, QH म्हणजे TH जे टेम्परेचर आहे हॉट सोर्सचं, सो त्याला काय म्हटलेलं आहे सोर्स, आणि कोल्डला काय म्हटलेलं आहे सिंक. नेहमी लक्षात ठेवायचं, TH मीन्स हीट सोर्स आणि TC मीन्स हीट सिंक. सेकंड घ्या adiabatic expansion, gas expand without heat exchange, temperature drops to TC, Third, isothermal compression, gas releases heat QC, to sink at TC compress, Then next adiabatic compression, gas compress back to initial state, temperature rises. ओके, आयसोथर्मल मध्ये गॅस ऍब्झॉर्ब करतंय, राईट. सो गॅस ऍब्झॉर्ब करतंय हीट QH टू TH. ओके, फर्स्ट मध्ये काय करतो गॅस ऍब्झॉर्ब, आणि त्याच्याच अपोजिट सेकंड म्हणजे आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन मध्ये काय करतंय गॅस रिलीज करतंय. आलं लक्षात. ओके, गॅस ऍब्झॉर्ब, गॅस रिलीज. आयसोथर्मल एक्सपान्शन मध्ये गॅस ऍब्झॉर्ब करतंय आणि कॉम्प्रेशन मध्ये काय करतंय रिलीज करतंय. ॲडियाबॅटिक एक्सपांड मध्ये गॅस एक्सपांड करतंय आणि ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन मध्ये काय करतोय गॅस कॉम्प्रेस करतोय. ओके, मिनिंग मध्ये ॲडियाबॅटिक प्रोसेस एक्सपांड मध्ये गॅस एक्सपांड करतंय आणि कॉम्प्रेशन मध्ये गॅस रिलीज करते. क्लिअर. हिल राईट करता 4 to 5 मार्क्सला कार्नोट सायकल नाही, बाकीचे स्टेप्स आले ऍटलीस्ट डायग्राम या स्टेप्स लक्षात, आणि याच्यावरून आताच्या स्टेप्स तर लिहिताच येईल तुम्हाला, राईट. अँड देन फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट. आणि इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला आपण बघितलाच आहे, इटा इज इक्वल टू, राईट ना, इटा इज इक्वल टू 1 - TC/TH.
ओके, तो पण इथे लिहिला तरी चालेल. इटा इज इक्वल टू 1 मायनस TC अपॉन TH, efficiency of Carnot cycle. Okay. Then next त्याच्यामध्येच Carnot engine and Carnot refrigerator. Next heading, Carnot engine and Carnot refrigerator. The heat engine, त्याच्यामध्येच इटाचा एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला त्यामध्ये लिहिलेला Carnot engine are Carnot engine are also called Carnot refrigerator. Okay, then heat engine आपण आत्ताच बघितला. heat engine efficiency eta is equal to 1 minus आपण काय लिहिलं होतं, TC upon TH, and we know that. So TC upon TH, आणि आपण हे पण बघितलं QC upon QH is equal to TC upon TH. Then eta is equal to 1 minus QC upon QH. सो तुम्हाला जेव्हा टेम्परेचर दिलेलं असेल तेव्हा हा फॉर्म्युला अँड देन हीट अमाऊंट ऑफ दिलं असेल तर हा फॉर्म्युला. नेक्स्ट लाईन मध्ये इट इज नॉट पॉसिबल दॅट Carnot engine is 100% efficient ते 100% efficient नाही राहू शकत. then TC is not equal to 0. सो 0 घेतल्यावर काय होईल, 100%, and then आपल्याला नकोच आहे. then TC is not equal to 0 Kelvin. नेक्स्ट लाईन मध्ये coefficient of performance of refrigerator, हे आपण कालच बघितलं. काय coefficient of refrigerator फॉर्म्युला लिहिला होता का, K is equal to QC upon QH minus QC. and then next line मध्ये for Carnot K is equal to TC upon TH minus TC Carnot. and then same as it is, TC is not equal to 0 for working temperature. Next line मध्ये this equation gives the coefficient of performance of an ideal refrigerator or the Carnot refrigerator.
it says that it says that the coefficient of performance the coefficient of performance of a Carnot refrigerator also depends on only the temperature difference of the hot and the cold reservoir. Okay, then next, the second law of thermodynamics, the Carnot cycle. केल्विन झाला, क्लॅसिस झाला, आता कार्नॉटचा. The second law of thermodynamics and the Carnot cycle. टू मार्क्स लावू शकतो फक्त. फर्स्ट केल्विन झाला, सेकंड कुठला झाला, क्लॅसिस झाला, आणि आता कार्नॉट. The Carnot engine is the most efficient heat engine. Also all Carnot engines operating between the two same temperatures have the same efficiency. Okay, सेम टेम्परेचरला काय असणार आहे, सेम इफिशियन्सी. हे इम्पॉर्टंट वर्ड आहे, इफिशियन्सी. ओके, सेम टेम्परेचर, द सेम इफिशियन्सी. irrespective of the nature of the working substance. Next line मध्ये, Carnot engine is most efficient. Carnot engine is the most efficient heat engine. Carnot engine is the most important. Next line मध्ये, efficiency of Carnot engine is independent of its working substance. Next line मध्ये, we can also show that a Carnot refrigerator has a greater coefficient of performance among all the refrigerators working between the same two temperatures. Same temperature.
Okay, then next, Stirling cycle, last topic, chapter. Stirling cycle. डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. झाली डायग्राम. The Stirling cycle is a close regenerative thermodynamic cycle that convert heat to work or vice versa using a fixed amount of gas. Continue. Using a fixed amount of gas featuring two isothermal isothermal process and two isochoric process. त्याच्यात आपण आयसोथर्मल आणि कुठल्या बघितल्या होत्या, ॲडियाबॅटिक, राईट. इथे कुठल्या आहे आता, आयसोथर्मल आणि आयसोकोरिक. मग आयसोथर्मल एक्सपान्शन, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आयसोकोरिक एक्सपान्शन आणि आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन. ओके. And two isochoric process. It's known for its high theoretical efficiency. It's known for its high theoretical efficiency. Okay, most of Stirling cycle, Stirling engine तुम्ही कुठे बघितलंय, बऱ्याच मोटर कारच्या पार्ट मध्ये असतं. ओके. ही काय प्रोसेस असते, रेफ्रिजरेटर हाय सिलेंडर कडून कोल्ड सिलेंडर कडे. ओके. अँड देन मग आयसोथर्मल प्रोसेस अँड आयसोकोरिक प्रोसेस स्टार्ट होता इथून. फर्स्ट आयसोकोरिक A to B जसे आपण त्याच्यामध्ये पार्ट लिहिले होते, राईट. सो A to B कडून आयसोथर्मल एक्सपान्शन अँड देन B to C आयसोकोरिक एक्सपान्शन, C to D आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन अँड D to A आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन. क्लिअर.
घ्या मग नेक्स्ट लाईन मध्ये, इट इज क्लोज सायकल अँड ऑल प्रोसेस ऑफ रिव्हर्सिबल. इट इज क्लोज सायकल अँड ऑल प्रोसेस आर रिव्हर्सिबल. मग त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रोसेस A to B. फर्स्ट प्रोसेस कुठली आहे मग A to B? प्रोसेस A to B, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आयसोथर्मल एक्सपान्शन. नेक्स्ट प्रोसेस B to C कुठली आहे मग? प्रोसेस B to C, B कडून C कडे, टेम्परेचर हॉट कडून कोल्ड कडे, आयसोकोरिक एक्सपान्शन. ओके. देन थर्ड कुठली आहे? प्रोसेस C to D. प्रोसेस C to D कुठली आहे? आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. आयसोथर्मल and last one fourth process D2A. कुठली आहे D2A? आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन. सॉरी, आयसोकोरिक सेम त्याच्यामध्ये जसं बघितलं होतं ना, रिलीज अँड ऍब्झॉर्ब. ओके, ते लिहिलं तरी चालेल. टेम्परेचर रिलीज आणि ऍब्झॉर्ब करतं. नेक्स्ट लाईन मध्ये, रिव्हर्सिबल स्ट्रेलिंग सायकल इज यूज in a स्ट्रेलिंग सायकल मध्ये. एक सेकंड. काय सांगितलं? हा, रिव्हर्सिबल स्ट्रेलिंग सायकल इज यूज टू, इट इज यूज टू क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स CRYOGENICS इंजिन. त्याला अंडरलाईन करून ठेव, इंजिन. ओके. देन नेक्स्ट लाईन मध्ये, the four process of Stirling is, त्याच्यामध्ये फर्स्ट जसं त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं ना, सेम ॲज इट इज. आयसोथर्मल एक्सपान्शन. The gas is heated supplying heat QH at constant temperature TH. Constant TH.
Isocoric. Next, isocoric expansion. Isocoric expansion. The part of heat absorbed QH by the gas in the previous part of cycle is released by the gas to the refrigerator. The heat Q is used in next part. The heat of Q is in next part. The gas cools down the temperature Tc. The gas cool down the temperature Tc. Next, isothermal compression. The heat generate in this part of cycle QC is rejected to the coolant. आपण ज्याला नाव दिलं होतं सिंक. To the coolant. The temperature of the gas maintain Tc during this process. And then next, isocoric काय होतं मग इथे हीट काय करतं ऍब्सॉर्ब. The gas absorb heat during this process. Its temperature increases. Next line मध्ये the cycle repeats, process reaches the point A. ओके, सेम ॲज इट इज जसं आपण त्याच्यामध्ये कार्नोट सायकल मध्ये बघितलं होतं. फ्रॉम पॉइंट A to B आयसोथर्मल एक्सपान्शन, देन B to C टेम्परेचर हॉट कडून कोल्ड कडे प्रोसेस आयसोकोरिक. कधी कधी D to A आयसोबारिक पण यूज केलेलं असतं, आयसोबारिक प्रोसेस. अँड देन TC C to D आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन अँड D to A अगेन आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन. एक्सपांड होणं म्हणजे गॅस काय होतो एक्सपांड होतो, राईट. आणि कॉम्प्रेस होणं म्हणजे गॅस काय होतो कॉम्प्रेस होतो. दोन वर्ड लक्षात ठेवायचे, आयसोथर्मल एक्सपान्शन, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आयसोकोरिक एक्सपान्शन अँड आयसोकोरिक कॉम्प्रेशन. ओके, काही डाऊट आहे याच्यामध्ये?